بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا کرے اور آپ کو راہ ہدایت پر رکھے، آمین۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک ماں کا اپنے بیٹے کو اسلام کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ چاندنی رات کا پچھلا پہر تھا۔ مدینے کی گلیوں میں ہر طرف نور برس رہا تھا۔ پوری آبادی رحمتوں کی گود کے خواب میں تھی۔ آسمانوں کے دریچے کھل گئے تھے۔ فضائے بسیط میں فرشتوں کے پروں کی آواز دم بدم تیز ہوتی جا رہی تھی۔ عالم بالا کارما شاید مدینے کی زمین میں اقتدار میں آیا تھا۔ اچانک اسے خاموش سناٹے میں بہت دور آوازیں فضاؤں کا ثبوت ٹوٹ گیا۔ شبستان وجود کے سارے بکھر گئے۔ بیخانہ عشق دروازہ کھلا اور جذبہ اخلاص کے والہانہ سرمستیوں میں سارا ماحول ٹوٹ گیا۔ یہ غلامان اسلام کے آقا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز تھی جس نے ہر گھر میں ایک ہنگامہ سا برپا کر دیا تھا۔ مدینے کی ساری آبادی جاگ اٹھی۔ گلشن اسلام کی شادابی کے لیے خون کی ضرورت ہے۔ آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا لشکر ایک عظیم مہم پر روانہ ہو رہا ہے۔ اپنے نوجوان شہزادوں کا نذرانہ لے کر فوراً بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں۔ کلمہ حق کی برتری کے لیے تڑپتی لاشوں کی خوشنودی کی بشارت مبارک ہو، مبارک ہو۔ خون کا آخری قطرہ جو ٹپکتا ہی اسلام کی بنیاد میں جذب ہو جائے۔ ایک ٹوٹے ہوئے تیر کی طرح یہ ٹوٹ کر ایک بیوہ عورت کا تھا کہ 6 سال کے 3 بچے کو گود میں لیے وہ سو رہی تھی۔ آواز سن کر چونک پڑی۔ دروازے پر کھڑے ہو کر پھر غور سے سنا۔ دل کی چوٹ بھرائی آنسو آنکھوں سے جلتھل ہو گئیں۔ ماں رو رہی تھی اور پھر محبت میں بچے کو سینے سے چمٹا لیا۔ اس کی آواز سن کر بچے نے آنکھ کھول دی۔ ماں کو روتا دیکھ کر گلے میں باہیں ڈال کر معصوم اداؤں کے ساتھ دریافت کیا، ماں کیوں رو رہی ہو؟ کیا تکلیف ہے؟ تم کو کیا معلوم کہ حسرتوں کی کتنی دردناک ہوتی ہے؟ کہاں چوٹ ہے یہ نہیں بتا سکتا، لیکن اس کی کسک سے سارا جسم ٹوٹنے لگتا ہے کہ عورت کا دل تو اتنا نہیں ہوتا کہ ذرا سی ٹھیس سے چور چور ہو جاتا ہے۔ بچے کے سوال پر ماں کا دل بھر آیا۔ غم کی چوٹ سے ایک بے زباں کی طرح ادھر پھڑ پھڑا کر گرم گرم آنسو آنچل بھر گیا۔ بچہ ماں کی حالت دیکھ کر رونے لگا۔ ماں نے بچے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرے لال مت رو، یقیناً یتیم کا رونا عرش ہلا دیتا ہے۔ تمہارے غم کی چوٹ تازہ ہو جائے گی۔ بدر کی وادی میں ابدی نیند سونے والے اپنے شہید باپ کی روح کو مت تڑپاؤ۔ دنیا چھوڑنے کے بعد بھی شہیدوں کا دل اپنے خون کے رشتوں کے ساتھ باقی رہتا ہے۔ چپ ہو جاؤ، مت رو میرے لال۔ مگر بچہ رو رہا تھا۔ بچے نے ماں سے پوچھا کہ ماں تم کیوں رو رہی ہو؟ بالآخر اپنے بچے کے لیے ماں کی آنکھ میں آنسو رک گیا۔ ماں نے بچے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ابھی حضرت بلال یہاں سے گزر رہے تھے۔ کہتے ہیں آج نماز فجر کے بعد مجاہدین کا ایک لشکر میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ کون اپنے جاباز وفاداروں کو سفر پر بھیجے گا؟ آواز دی ہے آج مائیں اپنے نوجوان صاحبزادوں کا نذرانہ لیے ہوئے سرکار رسالت میں حاضر ہوں گی، جو اپنے بچوں کو اسلام پر قربان کر دیں گی۔ کتنی خوش نصیب ہوں گی وہ سب۔ وہ پیش ہو کر کہیں گی، یا رسول اللہ، ہم اپنے جگر کے ٹکڑے آپ کے قدموں پر نثار کرنے لگے ہیں جنہیں دودھ پلا کر جوان کیا ہے۔ آج وہ رسول کے سامنے حاضر ہو کر سرخرو ہوں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ، ہمارے جوانوں کی حقیقی قربانی کو قبول فرما لیجئے، ان سب کی عمر بھر کی محنت وصول ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے ماں کی آنکھ اور آواز بھرا گئی۔ بچہ ماں کو روتا دیکھ کر مچل گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا ضد نہ کرو، دل کی چوٹ ابھی تم نہیں سمجھتے۔ میں اپنے نصیب کو رو رہی ہوں کہ کاش آج میرا بھی کوئی جوان بیٹا ہوتا جسے اپنا نذرانہ رحمت عالم کی بارگاہ میں حاصل کرتی، لیکن میں اس سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے سے محروم ہو گئی ہوں۔ یہ کہتے کہتے پھر دل کا درد جاگ اٹھا۔ پھر غم بڑھ گیا
और फिर आंखों के चश्मों से आंसू बहने लगे। बच्चे ने माँ को कहा कि इसमें रोने की क्या बात है, मेरी माँ तुम्हारी गोद खाली तो नहीं है। रहमत आलम के हुजूर में अपने सब जवान बेटों को लेकर जाएंगे तो तुम मुझे लेकर चली जाना। माँ ने बेटे का जवाब सुनकर कहा, बेटा मैदान का कारजार बच्चों को लेकर नहीं जाते, वहां तो शमशीर से दुश्मन की सफ़े पलटने की जरूरत होती है। वहां सरों पर चमकती हुई तलवारों की बिजलियां गिरती हैं। वो नेज़ों के आने से कुफ्र के जिगर में शिगाफ डाला जाता है। लहू, कत्ल और खून की सरजमीन है, तू वहां जाकर क्या करेगा? बच्चे ने जिद करते हुए कहा, ये ठीक है कि अपनी कमसनी के बायस मैं मैदान जंग में नहीं जा सकता, लेकिन बारगाह रिसालत में हाजिरी के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। हमारी कुर्बानी सरकार ने कबूल फरमा ली तो नसीब, और अगर बच्चा समझकर वापस कर दिया तो कम से कम इस बात का गम नहीं होगा कि इस्लाम के लिए जान नजर करने से हम महरूम रह गए। जान छोटी हो या बड़ी, बहरहाल जान होती है। माँ ने फरते मोहब्बत में बच्चे का मुंह चूम लिया और हैरत से उसका मुंह तकने लगी। सुबह का सूरज तुलू हुआ। जलवाए आजम के परवाने आंखों में खुमारे शौक लिए मस्जिद नबवी की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। दर्द आशना दिलों के हालात पर एक लम्हा रात भी तवील मुद्दत की तरह था। वो जो गया सुबह की खुर्शीद की पहली किरण के नजारे के लिए हर रंग इश्तियाक के आरजू की तस्वीर बनी बैठी। नमाज फजर के बाद मस्जिद नबवी में मुजाहिदीन की कतारें खड़ी हो गईं। जो नौजवान महाज़े जंग पर जाने के काबिल थे उन्हें ले लिया गया, बाकियों को भेज दिया गया। इंतखाब से फारिग होकर सरकार वापस तशरीफ ला रहे थे कि एक पर्दा नशीन खातून पर नजर पड़ी जो 6 साल का बच्चा लिए किनारे पर खड़ी थी। सरकार ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, इस खातून से जाकर दरियाफ्त करो कि वो बारगाह रहमत में क्या फरियाद लेकर आई है। हजरत बिलाल ने अदब से पूछा, दरबार रिसालत में आप क्या फरियाद लेकर हाजिर हुई हैं? खातून ने जवाब दिया, आज रात आप ऐलान करते हुए मेरे घर के सामने से गुजरे। ऐलान सुनकर मेरा दिल तड़प उठा। मेरे घर में कोई जवान नहीं था जिसके खून की इस्लाम की बारगाह में पेश करती। मिसाल ये थी कि बच्चा जिसका बाप गुज़िश्ता साल जंग बदर में शहीद हुआ, यही मेरी मलकियत है, जिंदगी है जिसे सरकार के कदमों पर निसार करने आई हूँ। हजरत बिलाल ने बच्चे को गोद में उठा लिया और सरकार की खिदमत में पेश करते हुए सारा माजरा कह सुनाया। सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे को आगोश रहमत में जगह दी, सर पर हाथ फेरा, प्यार किया और इंतहाई शफकत के साथ इरशाद फरमाया, मेरी रहमतों के महबूब साहबजादे, अभी कमसिन हो, महाज़े जंग पर जवानों की जरूरत पड़ती है। अभी तुम अपनी माँ की आगोश में पढ़ो और गुलशने इस्लाम की बाहर बनो। जब तुम्हारे बाजू में ताकत पैदा हो जाएगी तो मैदान जंग में जरूरत पड़ने पर हाजिर हो जाना। बच्चे ने अपनी तोतली आवाज से कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी अम्मी जान को देखा है, वो जो चूल्हा जलाते हैं तो पहले छोटी छोटी लकड़ियां जलाती है, फिर आग देखने लगती है, फिर मोटी मोटी लकड़ियां डालती है। या रसूल अल्लाह, मैं जंग करने के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन जंग के मैदान कारजार गर्म करने के लिए मुझसे लकड़ी जलाने का काम लिया जा सकता है। अगर आप मुझे अपने हमरा लेकर नहीं जाएंगे तो मेरी माँ रोते रोते हलकान हो जाएगी। वो गम में हर वक्त रोती रहती है कि आज मेरी गोद में कोई जवान बेटा होता तो मैं भी उसे इस्लाम की नजर करके सरकार की खुशनुदी हासिल करती। जुमा दुआओं के साथ बच्चे ने अपनी जबान में दिल के हौसले का इजहार करते सारे मजमे पर रिक़त तारी कर दी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल से जाकर फरमाया, इसकी माँ से कह दो कि इसकी नन्ही जान की कुर्बानी कबूल कर ली गई है। क़यामत के दिन वो गाज़ियान इस्लाम के मुजाहिदीन की सफ़ों में उठाई जाएगी। आज से खुदा की एक मुकद्दस अमानत समझकर वो बच्चे की परवरिश का फरीज़ा अंजाम दे और खुदा के अंबार का अजर महफूज करे। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, ये दीन जो बड़ी आसानी के साथ हमें अपने आबाओ अजदाद की वजह से मिला, हम कितने खुश नसीब हैं। हम लोग उसकी उम्मत हैं। इस दिन को मनाने के लिए, इस दीन की सरबलंदी के लिए कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपने सीनों पर तीर खाए, अपनी गर्दनें कटवाई ताकि इस्लाम दुनिया में फैले, ताकि इस्लाम का परचम सारी दुनिया में लहराए, ताकि इस्लाम का बोलबाला हो। माओं ने अपने बेटों को कुर्बान कर दिया है
कितनी बहनों ने अपने भाई खोए, कितने लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, मगर अफसोस हमें इसकी कोई कदर नहीं है। ये दीन इतनी आसानी के साथ हमें जो मिल गया है, लेकिन हमने कभी ख्याल किया है किस दिन के लिए कितने लोगों ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं? काश हम सबको एहसास होता। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का आपको पता चलता रहे। हमने पूरी कोशिश की जितना इल्म हम आप तक पहुंचा सकें पहुंचा दें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।